बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। दोस्तों, आज की ये वीडियो भैंसों के कारोबार के हवाले से है। हमारे साथ मौजूद होंगे कैसर साहब, माशाल्लाह 15 साल का तजर्बा है उनका। तो इनके पास बड़ी भैंसें 15 के करीब हैं, इसके अलावा छोटे बड़े जानवर 25 के करीब हैं। तो आज उनसे मालूम किया जाएगा कि उन्होंने ये कारोबार कब और कैसे स्टार्ट किया, एक नया बंदा ये काम कैसे शुरू कर सकता है। इसके अलावा जानवरों को खरीदने के हवाले से, इनकी बीमारियों के हवाले से, इनको रोज़ाना क्या खिलाते पिलाते हैं, इस हवाले से एक मुकम्मल तफसीली इंटरव्यू लिया जाएगा। तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, वीडियो काफ़ी मुफीद और फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इनके जानवर, इनका फार्म और शेड इंटरव्यू के दौरान ही दिखाया जाएगा ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई जान की ना है जनाब दा? मेरा नाम कैसर हाँ जी। कैसर भाई, किन्ने जानवर ने तुहाडे कोल? साडे कोल 15 डंगर जे वड्डे ते 10 छोटे। ते तुहाडे कोल मज्झां ही ने कि गावां भी ने? ने मज्झां ही जे बस। माशाल्लाह। ते किन्ने साल तो काम करदे हो पे? ए कोई 15 साल हो गए जे। अच्छा भाई, यह दस्सियो कि तुहाडे काम विच केड़े-केड़े मसाइल ने? मसाइल ए जे चारा शारा सही लभ जे ते सही जे, बारिशां बुरशां जमीन अपनी होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, इस तो इलावा आप ही मेहनत करो तो फिर ही कुछ बचदा जे, नहीं तो बंदे रख के जाखो काम चलाओ तो फिर कख भी नहीं जे बचदा। अच्छा, जानवरां ते आप ही होना जरूरी है, मुलाजम कोशिश करनी चाहिए कि ना ही रखिए? हाँ जी। जे रखने ने ते काम मुलाजम आप ही लाजमी नाल होना चाहिए। ठीक है। बाज़ औकात बारिशां भी होंदियां ने, सर्दी दा मौसम ही आई जंदा है, बारिशां या सर्दी विच कोई मसाइल हुंदे ने? हाँ जी, बमारी शमारी डंगरां नूं हो सकदी है, वो इलाज करना पैंदा, आप ही ओहदे मसाले मसूले देने पैंदे देसी जां डॉक्टरां कोल। ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? हाँ जी, बहुता ते अगल जेहड़ा हुंदा मोखर शोखर दा बारिशां दी वजह ते पैर शैर जे गल जांदे बीमारियां। अच्छा, ते भाई ये मोखर दा की इलाज करदे हो? मोखर दा ते डॉक्टरां कोल इलाज कराईदा, जां देसी भी लोकी डालडा घ्यो शो इंदा कोई इलाज देसी तो नहीं करदे। ठीक है। इस तो इलावा जानवरां दी होर केड़ियां-केड़ियां बीमारियां ने? होर भी बड़ियां जो हूँ तो अल्लाह का शुक्र जे गलगोटू शलूटू आए वाहवा बीमारियां ने, तो हूँ तो चलो हिफाजत टीके लाजने, बीमारियां घट ने जरा। ठीक है भाई, तुहाडे कोल जड़ियां 15 के करीब मज्झां ने, छोटे मोटे जानवर 25 के करीब ने, मज्झां केड़ियां नस्ल दियां ने? मज्झां घर दियां जां आम ही नस्ल बारी नस्ल दियां ने। किन्नियां मज्झां तो तुसीं काम स्टार्ट कीता ही? पहला जो 5-6 हा जो मज्झां उन्हां तो स्टार्ट किया। अच्छा, तुसी अपने घर तो जड़ा नस्ल वधाई है? हाँ जी। कुछ जानवर सेल भी करते हो? नहीं, सेल तो नहीं करी दे, छोटे ही घर खड़ी वड्डियां मज्झां नहीं की रखी दियां। ते भाई तुसी ये जानवर कित्थों खरीदे हैं? इत्थे पिंडां च ले हा जे। ठीक है। हुण ये दस्सियो कि अगर एक बंदा नवां ओह काम शुरू करना चाहता है, ओनू मज्झां मंडी चों खरीदनियां चाहिदियां ने जां कि पिंडां विच फिर के खरीदना बेहतर है? फिर के पिंडा च सही ले बेहतर है, व्यापारी तो दाज बड़ा लाते जे मंडियां च। फंडर मझ विच फायदा है कि जड़ी मझ सूई है ओनू खरीदन च फायदा है? वो अपनी अपनी तरतीब, अपना हिसाब किताब जे, कि जिन्ना दुध का काम शम करना है तो सजरियां ले लैन, वही फायदा है, कि जिन्ना में शाम के पैसे बनाने हो पछड़ियां ले लैन। तुसी जदों शुरू कीता ही तुसी सजरियां मज्झां लईयां हन जां कि फंडर लईयां हन? असां फंडर लईयां। अच्छा भाई, हुण तुसी इन्हां दी रोजाना दी रूटीन दसनी है, सुबह तो लैके शाम तक की खवांदे पिलांदे हो, तरतीब नाल दसना है। तरतीब है जे पट्ठे तरह घट जे ते तूड़ी को 2 पंडा शामी पानी पैंदी, 2-3 सवेरे। सुबह सब तो पहले की करदे हो? चवाई किस टाइम करदे हो? तरतीब नाल दसो, सारा खुल के दसो जरा। चवाई तो ही लेट ही करदे जे 8-9 बजे। ते पट्ठे किस टाइम पांदे हो? सुबह 6 बजे ना पट्ठे पाई दे। इस तो बाद 8 बजे चवाई करके फिर की करते हो? फिर इन्होंने पानी वहाईदा ते शामे घर खड़ी दियां। फिर दोपहरी कोई सब्ज़ चारा पांदे हो? नहीं, फिर पिछले टाइम पाईदा जे। तुसी इन्हां नूं सब्ज़ चारा ते तूड़ी मिक्स करके खवा रहे हो? हाँ जी। रोजाना दी एक मझ सब्ज़ चारा ते तूड़ी किन्नी क खाई जांदी है? मान के तो खाई जाती है। तूड़ी ते सब्ज़ चारा दोनों चीज़ां कर गया। ठीक है।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਣ ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਤੂੜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜੇ। ਅੱਧੀ ਤੂੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤੂੜੀ ਛੁੜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ, ਪੱਠੇ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੇ ਫੇਰ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਤੂੜੀ ਬਸ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਆਪਣੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਇਹਦਾ 600 ਰੁਪਇਆ ਮੰਨਦਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਦਾ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਬਸ ਤੂੜੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਲ ਵੰਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਹ ਖਾਲ ਵੰਡੇ ਪਾਈਦਾ, ਚੋਖਰ ਪਾਈਦਾ, ਖਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈ। ਵੰਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਖਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 1 ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮੀ? ਸਵੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ? 6 ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਆ 9 ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। 6 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਖੰਗੜੀਆਂ ਚ ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 20 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਦੀ 'ਚ ਤੇ ਕੜਿਆ ਘਿਓ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ੱਖਣ ਜਾਂ ਵੇਸਣ ਉਸਣ ਪਿਆਈਦਾ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਫੇਰ ਤੇ ਤੇਲ ਛਿਲ ਵੀ ਦੇ ਲਈਦਾ, ਸਾਫ਼ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇਲ ਛਿਲ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਤੇ ਪਾ ਵੀ 3 ਪਾ ਵੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 1.5 ਕੁ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੂੰਦੀ ਏ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਗੋਰਾ ਹੈਵੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਗੁੜ ਛੋੜੀ ਦੇਈਦਾ, ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਡੰਗਰ ਹੱਟ ਨਾ ਸੱਟੇ। ਗੁੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੁੜ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਦਾ, ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਤਰੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਚਾਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ 15 ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 25 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਪਏ? 2 ਹੀ ਬੰਦੇ। 2 ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ 2 ਕਿਲਾ ਥਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ 36 ਹੈ? ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ? ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਰਾਂਡਾ? ਆਂਦੇ ਪਾਇਆ 8-10 ਮਰਲੇ। 8-10 ਮਰਲੇ ਆਵੇ। 8-10 ਮਰਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ 20-25 ਡੰਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। 20-25 ਡੰਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੀ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਹੈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਫਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਂ ਆਪ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਚ ਛੱਡੀਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਟੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਕੱਟਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟਾ? ਉਹ ਮਾੜਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਖੜਦੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਤੇ ਮੈਂ 350 ਦੀ ਕਿਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੜਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਪੈਲੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਜੇ, ਖਾਦ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਈਲਜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸੈਲਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਇਆ ਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੂੜੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।